أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hörmətli əziz mümin müsəlman din qardaşlarımız Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Elhamdülillah şuşunday motor mart ertəsinin cümğa günlərində qıyaşlı ertədə gündə sizin bilən şuşa yazmalarımızı, yazdırılarımızı davam etəbiz, uçuruşlarımız davamlı bulsun idi. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm özünün bir hadis şərifində ən xeyirli əməl az bulsa da davamlı bulğan əməldir. Mənə şulay sizni yazıqdırmışa qısqa minutlar bilən qısqa vaxt içində özümüzün günahlarının turmuşqa təsiri degan şu sikllarımızı davam etəbiz, hörmətli din qardaşlar. Hər birimiz üçün də bu faydalı olur deyə biləm. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərinə ko'ngillərimizni, qalblərimizni iman nuru bilan nurlandırsa idi. Şu dünyadağı həyatimizni, turmuşumuzni xeyirli, bərəkətli emin qılıb, soğuşlardan, açlıqlardan, təbii bəla qazalardan emin bulub, bolğan mal mülkətlərimizin xeyirli bərəkətini görüb özümüzə nasib mallar bulub hər bir güngə suyunib, Allah Teala'nın şükür etüşü qullarından bulurğa Allah subhanahu ta'ala nasib eyləsəydi. Mühtərəm cəmaət, mənə aldığı yazmalardan indi siz biləsiz köpləriniz. Biz aytgan idik adam balasının 3 negizi var. Ol aqıl, tən həm can deb. Əlbəttə bizning aqılımız tərbiyələnə balalar bağçasından, aqılımız tərbiyələ bizning məktəbdə, anlar institutlar, universitet, türlü texnikumlar, kitap, bilim alabız. Bizning tənimiz tərbiyə alabız, yunabız, kiyinəbiz, duş kirəbiz, munçağa kirəgə mümkün biz. Yəni tənimiz ortından çəşlərini, tırnaqlarını kesib durabız, bu tən tərbiyəsi. Mənə adam balasının tağın da mühim şuşa işinci ölüşü, can ölüşü var. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dürüstlükdə kişinin patçası, əmiri ol canıdır. Canını indi, onun əməli şundur deyir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Mənə şol nisbətdən hörmətli din qardaşlarımız, biz biləbiz, adam balasının iki türlü ağırlığı bulurğa mümkün. Alın birisi tən ağırlığı bulsa, ikincisi can ağırlığı. Onlar arasında qay vaxtda ortaqlıqda bula, çünki tən bilən can arasında bu dünyada beyləniş var. Bu beyləniş kişinin ölüm vaxtı yetib, onun tənindən canı şıqqandan soң bu beyləniş bidi. Əmədə lakin bu dünyada mənə kosmosqa şıqqan kosmonavtlarga şuşu 200 gradus soğuqda toңып öşüb ölməsi üçün skafandr kerek bolğan kebek, skafandr kislorod bilən bu dünyada da şuşu dünyanın turmuş soğmağın, turmuş yolun ötər üçün bu dünyada canğa tən kerek. Tən canның tışqı savutu bulub qarasaq da dürüst buladır mağayın. Mənə şuna görə tənnin ağırtının күрсәткечләре булган кебек салкын тизә температура күтәрелә, тамак авырта башкасы. Шулай ук жан авырының да күрсәткечләре бар. Ялган, хөсетлек, кинчелек, гайбәт, ялаягу, бухтан, башка менә булар бөтенесе адам баласының жанында, калбендә авыру бар икәнен күрсәтә. Һәм карасак дөньядагы күп җинаят та жан авырулары белән бәйле. Бит әгәр дә карасак, шатлык, безгә шатлык, бәхет килгән вакытта сөенәбез. Кайда рәхәт? Жанда рәхәт, күңелдә рәхәт. Авыр яраткан газиз кешеләребезне көтмәгәндә югалтсак, җансыз кырана, тетрәнә, сызлана, елыйбыз, күзләрдән яш ага. Ни өчен акыл аңлый бу вакытлыча икәнен, яисә кирәк түгел нәфрәтләнергә, ачуланырга кирәк түгел икәнен дә акыл аңлый, ләкин жан ул аерым субстанция. Шуңа күрә жанның, акылның гына безнең тәнебез шушы зур тән белән идарә итәргә акылның гына кеше җитеп бетмәскә мөмкин. Шуңа күрә жанга рәхәт, жан сизә, жан тынсызлана, жан сөенә, жан кайгыра, елый, жаныбыз тәнебездәге, ишебездәге, менә телефондагы батарейка кебек, ишебездә безнең жаныбыз бар. Фи судуриннас. Фи судур. Шуңа күрә күкрәк. Шушы күкрәкләребездәге жаннарыбыз җәмәгать авырта. Дөрес ризык бирмәгәннән, яисә гомумән бирмәгәннән, дөрес кулланмаганнан башкадан шушы жаныбызда авырый. Һәм аның күрсәткече булып безнең гынахлы гамәлләребез булып тора. Менә шушы гынахның бер төре ул гайбәт. Гайбәт ягъни өченче зат турында сөйләү дигәнне аңлата. Ике кеше
сөйләшеп торган вакытта шушы араларында булмаган өченче кеше хакында сөйләшү ул гайбәт дип атала. Галимнәрнең кыскача әйткән вакытта галимнәрнең әйтүенә караганда 8 төрле гайбәт бар. Шуларның беренчәсен генә әйтеп үтсәк, кешенең нәселеннән көлү. Аның атасы да шундый иде, бабасы да шундый иде, тегесе дә мондый иде. Нәселен искә алып, шулардан көлү. Кешенең төс кыяфәтеннән көлү. Кешенең тәнендәге булган кимчелекләреннән пародиялар, шулай күрсәтү, кешенең тәнендәге булган кимчелекне мыскыл итеп күрсәтеп көлү, аның әхлакый, холкый якларыннан көлү, аның гамәлләреннән көлү, ягъни гайбәтне галимнәр 8 төрлегә бүлеп карыйлар. Менә җәмәгать Алла Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хәдисләрендә Алла субхана ва тааля Мөэминнәр сүрәсендә гайбәт сөйләү ди үзегезнең кардәшегезнең итен ашау белән бер күз алдына китерсәгез, әгәр дә тәнинкәгә, астагфируллахил азим, әгәр дә тәнинкәгә кисеп телемләп кеше ите китереп куйсалар, бу җирәнгеч һәм кабахәт эш булыр иде. Менә тәнинкә белән алдыгызга кеше ите китереп куйсалар, бу җирәнгеч һәм кабахәт. Ләкин кеше турында сөйләү ул шушының белән бер тигез, кардәшеңнең итен ашау белән бер тигез. Ничек шуннан этәргән кебек, гайбәттә дә безнең шундый этәргеч, шушындый җирәнгеч хис турга тиеш гайбәттән дә. Чөнки җәмәгать күз алдына китерегез, кайсыбыз тели үзе турында гайбәт сөйләгәне. Беребез дә бу үз шушы урынга үзебезне куясыбыз килми. Ә бит тәм табып, шун турда сөйләп, аның психологик ягы да бар. Без кай вакытта гайбәт сөйлибез, гайбәт чәчәбез. Чөнки сөйләгән вакытта кеше нинди рәхәтлек ала ни өчен? Менә мисал өчен фәлән шундый әшәкелек эшләгән икән, ә мин андый түгел. Психологик яктан кеше үзен шушы сөйләгән кешесеннән өстен куеп рәхәтлек ала шушы вакытта. Аның психологик аспекты да бар шушы гайбәтнең. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә тел гынахының берсе, гынахларның берсе, ул гайбәт ярамый. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да шушыннан бик каты тыйды, сахабаларны безгә үгет насихат итеп, күп кенә гайбәт турында аның хәдисләре килә. Менә мисал өчен җәмәгать аңлаешлы булсын өчен мин сезгә тормышта булган бер хәлне сөйләтеп үтәсем килә. Бу безнең Татарстаныбызның бер районында булган хәл. Моннан ярты еллар, якынча 1 еллар чамасы элек булган хәл. Бу хәлне берничә мәгълүмат чыганакларында да исемнәрен үзгәртеп язып чыктылар. Һәм бу хәл шушы хәлдә катнашкан, шаһиты булган бер ханым турында сөйләнелә. Шуның исеменнән сөйләнә. Бу ханым әйтә: "Минем улым башка егетләр кебек армия сафарына хезмәт итәргә китте. Яхшы гына ел ярыммы, 1 елмы чамасы хезмәт итеп кайткач, улым армиядан алыштырып кайткан кебек бөтенләй башка кеше булып кайтты" ди. Озатып калган кызы янында бармый, үз эченә бикләнде, бер кая чыкмый, сөйләшми. Шуннан инде әтисе белән сөйләшә торгач, төпченә торгач, малай әйтә, армияда бу баланы бик каты кыйнаганнар һәм ирлегенә зыян китергән булып чыга. Балалары була алмый бу җегетнең. Инде үгетли насихатлар бирә-бирә озаткан кызы белән инде очраштырдык, мәҗбүри дигәндәй буларны өйләндереп куйдык, кешечә яшәсеннәр дип. Вакытлар үтә торды. Яшәгән саен балаларның гаиләдә рәтләре булмады. Кунакка килгән саен киленнең күзендә яшь. Нәрсә булды? Килен дип бер көндә саган вакытта җылап җибәрде, "Эй әни" дип. Һәм инде шул вакытта аларның арасында шунша мөнәсәбәт, балалары була алмау аркасында, җинси мөнәсәбәт аркасында инде кайбер ризасызлыклар булуы ачыкланды балаларыбызның ди. Без бу хакта беркемгә әйтмәдек. Ике яктан әти, әни, балалар без генә белеп, балаларны инде бераз файдасы булмасмы дип диңгезгә җибәрдек. Диңгездә ял итеп кайттылар. Йөрсеннәр, яшьләр бит дигән булды, калган туганнарга серне ачмадык. Аннан кайттылар, санаторийга җибәрдек, тагын файдасы булмады. Һәм соңгы чиктә шушы бер шәһәрнең, Татарстанның бер шәһәренең шәхси клиникасына даваланырга җибәрдек. Һәм шулай булып чыкты, кирәк бит язмыш. Шушы шәхси клиникада шушы кешеләрнең күршесенең кызы эшли. Бу, әлбәттә, күршеләренең улы белән киленен танып ала. Буларның история болезни укый, кайта да бөтен хәлне әнисенә сөйләп бирә.
Менә җәмәгать, әдәм баласының күңелендә иман булмаса, кеше уйламый. Бу ханымның кызы бик матур килешле булмау сәбәпле озак еллар кияүгә чыга алмый. Хатынның шуңа күрә гаиләле бөтен парга эчендә кытышкыч ачуы була. Бу хатын шушы хәлне кызыннан ишетеп ала да, күршеләре турында тотына гайбәт чәчәргә авылда. Кибеттә, күршедә, урамда очраган һәрбер кешегә сөйли, шулай икән, балалары юк икән, ирлеге юк икән, ир түгел икән дип, хәл шундыйга барып җитә, бу егет белән кыз, ир белән хатын урамга чыга алмыйлар. Кайда барсаң алар. Бөтен авыл сасый. Хәл шуңарга барып җитә, әле тагын күрше хатыны киленне күргән сайын бакчада күрше бит инде якын, ике янәшә торалар. Авырткан җиргә ярага туз салып очраган сайын нәрсә шулаймыни? Иреңнең булаймыни? Ирлеге юкмыни дип, хаман исенә төшереп шушы авырткан җиренә баса торган була. Хәл шуңа барып җитә, бу хәлне күтәрә алмаган килен үз-үзенә кул сала. Әлбәттә, бу аклагыч түгел. Акламыйбыз беркемне дә. Әмма дә ләкин менә автомат дибез, терроризм дибез. Кеше үтерергә бит пычак та кирәк түгел, автомат та кирәк түгел. Шушы килен шушы хәлдән үзенә кул сала. Хатынын югалткан хәсрәттән 3 көнгә малай югалды ди хатын. Үли гәүдәсен 3 көннән табып алалар. Менә гайбәт арасында 2 кеше үлде, бер гаилә таркалды. Шушы интервью алган журналист бу хатыннан сорый, шуннан соң туктадымы син инде күршегездә? Юк ди. Авылда ди 2 артист гаиләсе бар иде. Берсендә җырчы, хатын-кыз, берсендә баянист. Бу хатын тотына гайбәт чәчәргә шушы җырчы белән баянист арасында зина бар дип, йөрешәләр дип, хыянат итәр дип гайбәт чәчә. Сүз шуңа барып җитә, 2 гаилә арасында, туганнары арасында сүз китә, сезнеке йөри дә юк, сезнеке йөри дип. Хатын, шушы артист хатын агу ишеп агулана, баянист йортын ташлап чыгып китә. 2 гаилә таркалды, берсе хастаханәгә зур авырту белән. Менә гайбәт. Без уйлыйбыз, нәрсә була инде бу сөйләгәннән, ул буш сүз бит дип. Юк, җәмәгать. Тик тымалга гына җәмәгать Алла субхана ва тагала тән һәм җан тәрбиясе хакында сөйләмәгән. Коръән, әдәп, әхлак ярамый. Әгәр дә туганыбыз белән, әгәр дә кызыбыз белән, әгәр дә үзебез белән шундый хәл булса, бик авыр бит аяныш хәл. Шуңа күрә мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, менә сөйләгән вакытта, гайбәт сөйләгән вакытта, сүз сөйләгән вакытта без уйлап сөйләсәк иде. Һәм инде соңыннан сүземне бер хәдис белән генә тәмамлыйсым килә. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына сөйләгән вакытта гайбәт сөйләмәгез диде. Шуннан соң гайбәт сөйләмәгез дигәч, сахабалар: "Я Расулуллаһ, нәрсә соң ул гайбәт?" дигәч, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кешенең үзе югында ул ишетелергә теләмәгән әйберләрне сөйләү" диде. Шунда бер сахаба сорый: "Я Расулуллаһ, әгәр дә без аның булган ягын, булган хәлен сөйләсәк, ничек була?" Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Соң әгәр дә булмаган ягын сөйләсәгез, бу бит инде бухтан була" ди. Яла ягу була ди. Шуңа күрә ярамый җәмәгать кырыйбызда булмаган кеше хакында сөйләү. Бу эгоизм һәм куркаклык. Әйтәсе килгән сүзең бар икән, кил дә үзенә әйт. Йөзенә карап, икедән икәү генә калып, әйтәсе килгән сүзеңне, белдерәсе килгән дәвакны белдер. Мин моны иң беренче үземә насихат әйтәм. Һәм әлбәттә, менә безне караучы, безнең белән булучы мөэмин мөселман кардәшләребезгә дә җиткереп каласым килә. Кеше үтерер өчен күп кирәкми. Кай вакытта бер сүз белән дә уйланмыйча әйтелгән. Кеше үтереп гаиләләрне җимерергә була. Уйлап, фикерләп сөйләшсәк иде. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.